السلام علیکم جی۔ جو آپ کو عملیات آج بتائے جائیں گے، عملیات قرآنی اور نقش سلمانی کتاب کے عملیات ہیں۔ اللہ کے فضل سے ان عملیات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان ان کو کرتا ہے تو دولت اس کے پیچھے پیچھے بانٹتی ہے۔ اس کے نصیب میں جو دولت لکھی ہوتی ہے، اللہ کے فضل سے اللہ اس سے کئی گنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ نیت جب کی جاتی ہے کہ اللہ مجھے دولت عطا کرے، رزق میں اضافہ کرے، تو اللہ کی ذات تقدیر کو بھی اللہ بدلنے کا اختیار رکھتا ہے۔ یاد رکھیے گا، تو اللہ اس کی تقدیر میں دولت لکھ دیتا ہے۔ وہ جتنا خرچ کرتا ہے اس سے دوگنا تیگنا پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسا یہ آپ کو پہلا خاص نقش نظر آ رہا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، میں مکمل دکھانے کی آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ اگر انسان اس نقش کو لکھ کے صرف اپنے پاس رکھ لے، کچھ بھی نہیں کرنا، صرف پاس رکھنا ہے۔ میری کوشش ہے میں اسے پورا دکھاؤں تاکہ آپ پرنٹ نکلوانا چاہیں تو بآسانی اس کو پرنٹ نکلوا لیں۔ تو کہا جاتا ہے اگر کوئی سے پرنٹ نکلوا کے یا ہاتھ سے نقل کر کے اپنے پاس رکھ لے تو اللہ کے فضل سے اتنی دولت ملتی ہے، اتنا پیسہ ملتا ہے کہ وہ گن نہیں سکے گا، بوریاں بڑھ جائیں گی۔ وہ جہاں پہ جس حال میں ہوگا، اس نقش کو اپنے پاس رکھ کے نیت کرے گا، اللہ اسی وقت اس پہ اپنا فضل کرے گا۔ یاد رکھیے گا، میں قریب سے بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو نقل کرنے میں ذرا آسانی ہو جائے۔ اگر ہاتھ سے نقل بھی کرنا چاہ رہے ہیں، مشکل نہ ہو۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کو آسانی سے نظر آ جائے۔ یہ دیکھیں، اب میں نے بڑا کلیئر کر کے آپ کو دکھا دیا، آپ ویڈیو روک کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ باوضو ہو کر نقل کریں، بار بار نیت کرتے رہیں۔ جب آپ اسے اپنے پاس رکھ لیں، دائیں پال پہ باندھ لیں یا گلے میں پہن لیں، اللہ کے فضل سے دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ دولت ملتی جائے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی، میرا دعویٰ ہے۔ سورہ فاتحہ کا نقش بھی سے کہا جاتا ہے دولت کے لیے، رزق کے لیے، برکت کے لیے۔ یہ دو نقش مبارک آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو کرنے کا خاص طریقہ جو انسان چاہتا ہے کہ اسے غیب سے دولت ملنا شروع ہو جائے، وہ روزانہ تنہائی میں بیٹھ جاتا ہے۔ نماز ظہر کے بعد نماز ظہر پڑھنا اس میں ضروری ہے، 21 دن کا عمل ہے۔ روزانہ ایک تعویذ نقل کرنا ہوتا ہے جہاں پیسے رکھے جاتے ہیں، وہاں ایک تعویذ رکھ دینا ہے۔ اگلے دن پھر نماز ظہر پڑھی جائے، بہنیں بھی کر سکتی ہیں لیکن ایسے دنوں میں وہ شروع کریں گی جب ماہواری نہ ہو۔ اگلے دن دوبارہ نقل کیا جائے گا، چال نہیں ہے، لیکن یہاں سے شروع کر لیں، یہاں سے۔ لیکن پرنٹ نکلوانا چاہے تو پرنٹ بھی نکلوا سکتے ہیں، روزانہ پرنٹ نکلوانا پڑے گا، یہ نہیں کہ 21 کے 21 ایک دفعہ کر لیے جائیں، ایسا نہیں ہے۔ نماز ظہر کے بعد آپ نے اگلے دن دوبارہ بنانا ہے، تیسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن، اس طرح آپ نے 21 دن یعنی 21 ڈیز پورے کرنے ہیں۔ سارے تعویذ ایک جگہ ہی رکھتے جانا ہے، جہاں پہ پیسے رکھتے ہیں، جمع کرتے ہیں۔ تجوری ہو سکتی ہے، سیف ہو سکتی ہے، الماری ہو سکتی ہے، ڈرا ہو سکتا ہے، کہیں پہ بھی جہاں پیسے رکھتے ہیں، جمع کرتے ہیں، دفتر میں رکھتے ہیں، گھر میں رکھتے ہیں، وہاں یہ تمام کے تمام تعویذ کسی ایک جگہ پہ کپڑے میں باندھ کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ کوئی تیلی ہو اس میں بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ ان کو وہی پڑا رہنے دینا ہے جہاں پیسے رکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے جیسے ہی یہ 21 تعویذ پورے ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ قدرت کا ایک ایسا کرشمہ دیکھتے ہیں جس کے بارے میں پہلے کبھی آپ نے سوچا کہ نہیں ہوگا۔ غیب سے دولت آنا شروع ہو جاتی ہے وہاں پہ، جیسے روزانہ کوئی غیب سے کوئی انسان آئے اور وہاں دولت رکھ کے چلا جائے، ایسے معاملات بن جاتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے غیب سے روزانہ دولت آئے گی، روزانہ پیسے آئیں گے، آپ خرچ کرتے جائیں گے، مزید دولت آتی جائے گی۔ آپ اللہ کا بڑا خاص کرشمہ دیکھیں گے، یقین کریں، کمی غربت نہیں آئے گی،
कभी कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, कभी तंग दस्ती करीब नहीं आएगी। लोगों को देने वाले बन जाएंगे, मांगने वालों में से नहीं होंगे इंशाल्लाह। ये बड़ा खास अमल मैं बहनों के लिए और भाई भी कर सकते हैं, लेकिन करने का तरीका ज़रा इस तरह का है कि बहनें आसानी से ज़रा कर सकती हैं। भाइयों को ज़रा थोड़ा सा समझ के करेंगे तो उन्हें भी फ़ायदा मिलेगा। दौलत के लिए होता है, हुक्मरानी के लिए होता है। क्या जहाँ जहाँ इज्जत मिले, जैसे ऑफिसर होता है कोई, बादशाही जैसे होती है। इस अमल की तरफ जाने से पहले आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आपका कोई भी मसला हुआ करे, हमें ज़रूर कमेंट्स में बताया करें। इस तरह हमें अमलियात बताने में बड़ी आसानी हो जाती है। और हमारे पुराने अमलियात के लिए भी मुस्लिम वजीफा चैनल पे भी ज़रूर जाएं, बड़े ख़ास अमलियात हैं। और अगर हमसे रब्ता करना चाहते तो नंबर भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है, उस पर भी एक मैसेज अपने नाम के साथ छोड़ सकते हैं। एक मैसेज बोल के छोड़ देना काफ़ी होता है, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें। वक़्त मिलता है आपको ज़रूर जवाब दिया जाता है, वक़्त ना मिल सके तो माजरत की जाती है। बाद लोग कमेंट्स में गिला कर रहे होते हैं, इसलिए वीडियो में बता दिया जाता है। समल को इस तरह करना होता है, बिस्मिल्लाह ला इलाहा इल्ला ओवल हय्युल कय्यूम। इस तरह आपने पढ़ना है, 21 दफ़ा पढ़ा जाएगा। इस तावीज़ पे नक्श पे नकल करने के बाद फूंक मारनी है और किसे बहनों ने अपने दुपट्टे से बांध लेना है। वो दुपट्टा सर पे दिया जाएगा। जो दुआ मांगी जाएगी तो दौलत के लिए अल्लाह उतनी अता करेगा। भाइयों ने करना हो तो कहा जाता है कि इसे टोपी के नीचे, वैसे पहले वक्तों में जब इसे किया जाता था तो अपनी पगड़ी में बांध दिया जाता था। इसी तरह अमल किया जाता है। बाकी तरीका बिल्कुल इसी तरह, बिस्मिल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम 21 दफ़ा यानी 21 टाइम्स बिल्कुल उसी तरह पढ़ना है। जिस तरह आपने बहनों ने जैसे मैंने बताया तरीका, वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। वो दुपट्टे में बांधेंगी, भाई पगड़ी में या दस्तार में या टोपी में बाहर रख सकते हैं। अल्लाह के फजल से बादशाही भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। बड़ा खास अमल है, इसे भी करना चाहें तो कर सकते हैं, फ़ायदा मिलेगा। हमें वज़ाइफ के लिए भी बड़े मैसेज आते हैं कि हमें कुरानी अमाल भी बताए जाएं, तावीज़ात और नपूश के अलावा। तो ये अमल मैं आपको बता रहा हूँ, जो शख्स किल्लत रोज़ी से परेशान हो, यानी बाज़ लोग जो है वो परेशान ही, आजकल तो आम तौर पे ये देखा जाता है कि माली तौर पे इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। ज़ैके मौज से हैरान हो तो बिस्मिल्लाह लिख कर बसदक तिल अव्वल तो आखिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़कर बिस्मिल्लाह 786 बार बाद नमाज पंजगाना की 11 दिन तक पढ़े। खुदा ताला इसको गैब से रोजी अनायत करेगा, और अगर मुदामत करेगा कभी मुहताज ना होगा अल्लाह के फजल से। ये अमल भी आप कर सकते हैं। बाकी मजीद भी मैं अमल बता देता हूँ। ये दूसरा अमल है, जब पहली रात का चांद देखे तो सूरह अलहम्द 1000 बार पढ़कर आपने 1000 टाइम जो है वो पढ़ना है, यानी 1000 मरतबा अलहम्द यानी सूरह फातिहा पढ़कर बाद 40 बार ये आपने दुआ पढ़नी है। ये मैं मुकम्मल दिखा रहा हूँ यहाँ तक। पढ़कर काजी और हजात से अपने लिए तरक्की रिज़्क़ की दुआ करें। बड़ा खास अमल है, इससे भी ज़रूर करें। बाकी आज के अमाल भी आपको पसंद आए होंगे। इजाज़त के लिए तमाम अमलियात की हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर भी दबाएं और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। हमारे पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा चैनल पर भी ज़रूर जाएं, इंशाल्लाह उनसे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा लिखेंगे तो आपके सामने हमारे पुराने अमलियात आ जाएंगे। कुरैशी साहब चैनल भी दोबारा खोला गया है, यूट्यूब सर्च में कुरैशी साहब लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपके सामने मजीद पुराने ताकतवर अमलियात, चाल वाले तवीज़ात भी आ जाएंगे। बाकी अल्लाह सब पे फजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सबकी नेक जात को पूरा कर दे, आमीन या रब्बुल आलमीन।